کل رات کو دو اہم خبریں جو تھی ٹویٹر کی زینت بنی رہی. ایک شیخ رشید صاحب کو رات کے طریقے میں اٹھا لیا گیا اور دوسرا عمران ریاض خان صاحب کو اٹھا لیا گیا. میں یہاں اپنے لیے کھڑا ہوں, میں اپنے جیسے ان نوجوانوں کے لیے کھڑا ہوں جن کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں, جن کی زبان بند کر دی جاتی ہے, جنہیں بولنے نہیں دیا جاتا. عجیب لوگ ہیں اس شہر بے مروت کے, زبان کاٹ نہ پائے تو بات کاٹتے ہیں. جہاں پر کہا جائے کہ تم وہ دیکھو جو ہم دکھانا چاہتے ہیں, وہ بولو جو ہم بولنا چاہتے ہیں. 5000 بندہ محسنین اسکواڈ کے اس ایونٹ میں موجود تھا. وہاں پر سینکڑوں لوگ کوریج کرنے کے لیے موجود تھے. پھر سب کو اٹھا لیا. پھر 60-61% لڑکے چلے گئے ہیں نا باہر. وہاں پہ بیٹھ کے بھی جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں نا, وہ پھر ان کے خلاف لکھتے ہیں. پھر وہ نہیں رکتے. ایک بندہ یہاں پہ نا وہ رک سکتا ہے, لیکن جب نوجوان باہر چلے جاتا ہے نا, پھر اس کے ہاتھ پاؤں کھل جاتے ہیں. اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا اصل. تم لوگوں نے پھر لا الہ جو ہے نا زبان کے چسکے تک پڑا ہوا ہے, زبان تک پڑا, دل میں اترا نہیں. جب تک عمران خان کا ایجنڈا پاکستان ہے تب تک ہم اس کے ساتھ ہیں. اس نہج پر قوم کو پہنچانے والے یہ 13-14 جو ہیں یزید ہیں, فرعون ہیں. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پروڈکشن. ناظرین, کل رات کو دو اہم خبریں جو تھی ٹویٹر کی زینت بنی رہی. ایک شیخ رشید صاحب کو رات کے طریقے میں اٹھا لیا گیا اور دوسرا عمران ریاض خان صاحب کو اٹھا لیا گیا. تو اس وقت موجود ہم ایف آئی اے کے آفس کے باہر بالکل, اور جناب بہت سے تجزیہ کار یہاں پہ موجود ہیں, جس میں نجم الحسن باجوہ صاحب ہیں, ملیحہ صاحبہ ہیں, اور اس کے علاوہ میاں اشفاق صاحب اسپیشلی آئے ہیں ایف آئی اے کے آفس کے اندر ہی ہیں. اس سے ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ شارق علی صاحب موجود ہیں. شارق صاحب کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے بائنری ہو کے محبت کرتے ہیں. کسی بھی جگہ جہاں پہ ضرورت پڑے خان صاحب کو اپنے سپاہیوں کی, تو ان میں آپ کو شارق صاحب سر فہرست نظر آئیں گے. صبح سے یہاں پہ موجود ہیں. تو شارق صاحب سے پوچھیں گے جناب, آپ کی شاعرانہ جو آپ کی آج اس موقع پہ آپ کیا کہیں گے جناب ہمارے ناظرین کو, کہ جو ہمارے ملک کے موجودہ حالات جا رہے ہیں, اور آپ ایک ینگ ہو, یوتھ ہو آپ, تو آپ ہر چیز پہ اپنا تبصرہ دیتے ہیں آپ, تو اس موقع کی مناسبت سے سر آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارتضیٰ آپ کا شکریہ. ایسا نہیں ہے کہ میں تحریک انصاف کا کارکن ہوں یا عمران خان سے محبت کرتا ہوں. میں یہاں اپنے لیے کھڑا ہوں, میں اپنے جیسے ان نوجوانوں کے لیے کھڑا ہوں جن کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں, جن کی زبان بند کر دی جاتی ہے, جنہیں بولنے نہیں دیا جاتا. تو جیسے کہتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں اس شہر بے مروت کے, زبان کاٹ نہ پائے تو بات کاٹتے ہیں. جہاں پر بولنے پر پابندیاں ہوں, جہاں پر بولنے پر پہرے ہوں, جہاں پر کہا جائے کہ تم وہ دیکھو جو ہم دکھانا چاہتے ہیں, وہ بولو جو ہم بولنا چاہتے ہیں, وہاں پر اس طرح کے واقعات ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. صبح مجھے پتہ چلا, میں نے رائے ثاقب خالد صاحب کا ٹویٹ دیکھا, ایئرپورٹ پہنچے, ایئرپورٹ سے پتہ لگا کہ عمران ریاض خان صاحب کو یہاں پہ شفٹ کر دیا گیا ہے. فجر کے وقت ہم یہاں پر پہنچے تو یہاں پر جس طرح سے عمران ریاض کو لایا گیا اور بالکل اس طرح سے دکھایا گیا جیسے وہ ہے نہیں. یہ تو عمران بھائی نے اندر سے آواز دی کہ تم ڈٹے رہنا, تو ہم ڈٹے ہوئے ہیں. ہم تب بھی آئے تھے, یہاں پر کھڑے تھے. وہی بات ہے کہ اسے اٹھا لو, اسے اٹھا لو, اسے اٹھا لو. یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے, اسے اٹھا لو. اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے, اسے اٹھا لو. یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے عامہ کا مسئلہ کیوں, یہ ہم نے عامہ کا مسئلہ ہے, اسے اٹھا لو. اچھا شارق یار, آپ کیا آپ دیکھتے ہو کہ اب ہر جگہ ایکٹیو رہتے ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہو جو ملک کی موجودہ صورتحال اس وقت بن چکی ہے, کیا یہاں پہ سچ بولنا جرم ہو چکا ہے؟ کہ ہم جتنے مہنگائی میں پس رہے ہیں, ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے, میڈیسن مہنگی ہو چکی ہے, جو ہماری ضروریات زندگی کا آٹا ہے وہ لوگ یہاں پہ جناب گروی, ایک قسم کا اپنے آپ کو گروی, اپنا ضمیر گروی رکھ کے چیزیں خرید رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس دور میں جو لوگ بول رہے ہیں, کیا انہیں بولنا بند کرنا چاہیے؟ عمران ریاض صاحب آپ نے کہا کہ سچ بولتے ہیں, ان کو سچ کی پاداش میں اس وقت جناب یہ سزا بھگتنی پڑی ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ دو باتیں ارتضیٰ. پہلی بات جو ہے وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے منسوب بتائی جاتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. اور دوسری بات جو ہم عرف عام میں سنتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ برے لوگوں کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا, وہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے جو ہے نا تباہ برباد ہوتا ہے. معاشرہ ناانصافی سے تباہ ہوتا ہے, معاشرہ عدل کی عدم اعتماد سے جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ بات وہی ہے کہ ایک عورت بہت زیادہ رو رہی تھی, تو کسی بزرگ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا 1 سال ہوا میرا جو خاوند ہے وہ آلو لینے گیا ہے, واپس نہیں آیا, تو انہوں نے کہا کوئی اور سبزی پکا لے. یہاں پر قوم کیا کہہ رہی ہے ہمیں کہ کوئی اور سبزی پکا لو, جو بندہ غائب ہوا ہے نا اس کے پیچھے نہ جاؤ, جسے اٹھا لیا اس کی بات نہ کرو, کوئی اور سبزی پکا لو. جب تک عوام اپنا بیہیویئر بدلے گی نہیں, جب تک ایک مڈل کلاس بندہ جو میسنا بن کر بیٹھا ہوا ہے, چپ کر کے صبح اٹھتا ہے, ٹائی لگاتا ہے, جا کے نوکری کرتا ہے, 40,000 کی تنخواہ لیتا ہے, گھر آتا ہے, بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے, بیوی کے ساتھ سو جاتا ہے, اور دوبارہ اگلے دن اٹھ کے وہی روٹین ہے. جب تک وہ درمیان والا طبقہ نہیں بولے گا تب تک غریب بھی جو ہے پستا رہے گا, امیر جو ہے چیختا رہے گا. یہ جو احتجاج ہے یہ تو اب امیروں کے چونچلے رہ گئے ہیں. غریب بیچارے کے پاس تو ٹائم نہیں ہے اتنا کہ وہ آگے احتجاج کرے, اس کے پاس اتنا ٹائم کا ہے, وہ ڈبل دیہڑیاں کر رہے ہیں, شفٹیں کر رہے ہیں. تو جب تک مڈل کلاس طبقہ بولے گا نہیں نا, یہ میسنی بھیڑے ہیں جو یہ منافقت ختم نہیں کریں گے, جب تک یہ نہیں نکلیں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا.
इमरान रियाज को उठाया गया, कल इर्तजा भट्ट को उठाया जाएगा, परसों किसी और को उठाया जाएगा। मैं अपना नाम क्यों लूँ ऐसे मिसाल में भी, तो उठाने वाले जो हैं वो इस वक्त बहुत मुतहर्रिक हुए हैं। वो आपको बताया तो है, इसे उठा लो, उसे उठा लो, इसे उठा लो। ये पूछता है कि हमने आमा का मसला क्यों, ये हमने आमा का मसला है, इसे उठा लो। ये जब सवाल पूछते हैं, क्या सवाल पूछा था जब इमरान रियाज खान ने ये सवाल किया, मैं वहाँ पे मौजूद था कवरेज के लिए। इमरान रियाज खान ने यह सवाल किया था कि कितने लोग ये समझते हैं कि फ़ौज का किरदार कोई नहीं है सियासत में, सब ने हाथ नहीं उठाया। उसने कहा कितने ये समझते हैं कि किरदार है, सब ने हाथ उठा लिया। तो भाई इसमें इमरान रियाज का क्या कसूर है? उन सारे लोगों को 5000 बंदा मोहसिनीन स्क्वाड के उस इवेंट में मौजूद था, वहाँ पर सैकड़ों लोग कवरेज करने के लिए मौजूद थे, फिर सारे सबको उठा लिया। फिर ये अवाम की राय है, जमहूर की राय है, तो जमहूर की राय को आप जब तक अहमियत नहीं देंगे तब तक ये जमहूरियत जो है वो एक मजाक रहेगा और जमहूरियत ख्वाब रहेगा डरोना। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक मार्शल जो है वो नहीं हमें कबूल है, हमें बोलने की आज़ादी दी जाए। क्या है यार, वही बात है, चुप करवा दिया जाए फिर कब तक? या तो फिर हमें वही बात है कि 60-61% लड़के चले गए हैं ना बाहर। हम जैसे मुहिब्बे वतन भी जो है क्या मर जाएंगे, लाहौरों बाहर नहीं जाएंगे, वो भी चाहते हैं कि जर्मनी निकल जाते हैं, चुप करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वहाँ पे बैठ के भी जो लोग बाहर चले जाते हैं ना, वो फिर इनके खिलाफ लिखते हैं, फिर वो नहीं रुकते। एक बंदा यहाँ पे ना वो रुक सकता है, लेकिन जब नौजवान बाहर चले जाता है ना, फिर उसके हाथ पांव खुल जाते हैं, उसकी ज़ुबान दराज हो जाती है, फिर वो भी लिखता है जो इधर नहीं लिख पा रहा था। तो इसलिए अवाम को मजबूर ना करें यार। अवाम जो है वो आटे के लिए, रोटी के लिए लाइनों पे लग रही है। रोटी गरीब आदमी का भरम होता है, सब कुछ चला जाए खैर होती है, रोटी तो मिलनी चाहिए ना 2 वक्त की। शारिक, आप क्या समझते हो कि इससे पहले फवाद चौधरी साहब गए, उससे पहले शहबाज गिल साहब गए, शेख रशीद साहब के, अरशद शरीफ साहब इस दायरे फानी से कुछ फरमा गए। वो इस करप्ट जो है जनाब, इस निज़ाम में जनाब एडजस्ट नहीं हो पाए, वो अपनी ज़बान को इनके मुताबिक चला नहीं पाए, और आज वो अल्लाह अज़्ज़वजल के पास है। तो आप क्या समझते हैं इमरान रियाज साहब जब बाहर आएंगे तो अब तभी भी उनके लिए अपनी ज़बान पे मोहब्बत वतन के अल्फाज होंगे, या शायद वो बदल जाएंगे बाहर आके? यार ये होता अमूमी तौर पे ये है, जिसको हम आम तौर पे इसको उर्फ़े आम में हम कहते हैं इसके लिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट जो है ना, अब वो बात नहीं रही। अब आवाम भी जो है वो जान गई है कि कौन क्या क्यों कैसे कर रहा है। बात वही है कि धूल अपने चेहरे पे होती है और हम शीशे साफ़ कर रहे होते हैं। हमारे लोगों को चाहिए कि अपने चेहरे साफ़ करें, अपने चेहरों पे धूल जो हटी हुई है, अपने दिलों पे जो गर्द जमी हुई है उनको हटाएं। आवाम जो बोल रही है उसको सुने तो सही यार, आप तो सुनने पे भी राज़ी नहीं है, सुने फिर उसके बाद हल कीजिएगा। आप क्या करते हैं, आप बात सुनते नहीं और जो है ना हल निकालने चले जाते हैं और एक्शन के रिएक्शन पे चले जाते हैं, और रिएक्शन भी डबल ट्रिपल आप देते हैं। ऐसा ना करें, ये आपकी आवाम है, ये आपके लोग हैं, ये 20-25 करोड़ लोग जो हैं, इनके बाओ-इजाद बहुत सौ के ऐसे हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान में आए कि आज़ादी की सांस ले सकें, आज़ाद जो हवा है उसमें जी सकें, ला इलाहा इल्लल्लाह के साए में। और ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरतमंद बनाता है बकौल इमरान खान। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद 3 चीज़ें तो इंसान को सोचनी नहीं चाहिए। एक ये कि ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद हमें यकीन हो जाना चाहिए, मौत अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। जब ये तीनों चारों चीज़ों का अल्लाह ताला ने ज़िम्मा ले लिया है, तो फिर मैं आप लोगों की बात से क्यों डरूं? मैं क्यों? ये वो लोग जो घर में बैठे ये सोचते हैं कि हमारी नौकरी चले जाएगी, हमारी ज़िंदगी चले जाएगी, या हमें माशरे में लोग जो है ना दुत्कारेंगे, और भाई नहीं कुछ होगा, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है। फिर वही बात है, इकबाल कहते हैं ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या असल। तुम लोगों ने फिर ला इलाहा जो है ना ज़ुबान के चस्के तक पढ़ा हुआ है, ज़ुबान तक पढ़ा, दिल में उतरा नहीं। दिल में तुम्हारे ला इलाहा इल्लल्लाह उतरेगा तो तुम पाकिस्तानियों के लिए बाहर निकलोगे। मैंने पहले कहा कि मैं इमरान खान के लिए नहीं बाहर निकला, मैं अपने लिए निकला हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए निकला हूँ। जब तक इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान है तब तक हम उसके साथ हैं, और उसका एजेंडा पाकिस्तान है इसलिए हम उसके साथ हैं। अच्छा शारिक, एंड पे आप पाकिस्तानी शहरी की हैसियत के नाते से उन करप्ट लोगों को, करप्ट सियासतदानों को क्या पैगाम दोगे जो इस वक्त जिन्होंने मुल्क को जो है एक तो वाइफ की तरह नोच रहे हैं, लूट रहे हैं, हर तरफ से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से इज्जत लूट रहे हैं इसकी, उन लोगों को, उन सियासतदानों को क्या पैगाम देंगे आप? आपने एक लफ्ज़ बोला है तवाइफ की तरह। तवाइफ भी बड़ी जो है ना वो बाइखलाक होती है, तवाइफ के भी कोई कवायद व ज़वाबित होते हैं, तवाइफ के भी जो असूल होते हैं। इनके लिए तो अब मैं क्या करूँ, इनके लिए तो मंटो के अल्फाज ही हैं, ये कोठे की रंडियाँ हैं ये लोग। मैं नहीं कहता मंटो ने इन लोगों को ये कहा है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता आवाम से। और मैं बार बार इनके लिए क्या अल्फाज बताएं, ये इतने मतलब करप्ट तरीन हो गए हैं, इतने गलीज़ लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं कि इन्होंने ना इस मुल्क में लंगर खाने चलने दिए, ना कारखाने चलने दिए। एक वक्त था जब फैसलाबाद में मज़दूर नहीं मिल रहे थे, अब वक्त है कि मज़दूरों को नौकरी नहीं मिल रही। इस नहज पर कौम को पहुँचाने वाले ये 13-14 जो हैं, यजीद हैं, फ़िरौन हैं, शद्दाद हैं, नमरूद हैं, इनके लिए क्या लुगत में इस्तिलाह ढूंढूं मुझे नहीं पता। यजीदियत और फ़िरौनियत भी इनसे जो है ना वो नीचे है, क्योंकि फ़िरौन ने जो है ना जुल्म किया होगा लेकिन महंगाई फिर भी नहीं की थी। लंगर खाना बंद करने के बाद अब कहबा खाना चलाना
चाहते हैं कि यहाँ पे हर बच्ची जो है आटे के लिए, चीनी के लिए अपने आप को हो रहा है, बेचे सड़कों और पे फिर जनाब वो हो। आप जाएं मॉडल टाउन में जाके देख लें, बरकत मार्केट में जाके देख लें आप, और भी बड़े ऐसे मकाम आते, क्योंकि हमारा रात भर दिन भर जो है वो ऑब्जर्वेशन में दिन गुजरता है। औरतें जो है ये लीस्ट स्टेज होती है एक औरत के लिए कि वो सड़क पे खड़े होकर अपने किस्मत फरोशी के लिए आमादा है, ये लीस्ट स्टेज होती है। इस स्टेज पे किसने पहुंचाया? इन लोगों ने। वो कहते हैं ना, जब किसी शहर में, जब किसी मुल्क में राया जो है वो भूख की वजह से चोरी करे तो हाकिम के हाथ काट दो। इन लोगों के गिरेबानों में हाथ डाल के कब नहीं आवाम पूछेगी, कब आप उठोगे? खाक नशीनों में आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे। अगर नहीं निकलोगे तो आप पालछिए थे, पालछिए हो, मुंशीगिरी करते थे, करते रहोगे और आपकी नस्लें भी यही करेंगी इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, बिल्कुल जहाँ पे जो है ज़रूरत है ज़िंदगी से जिस्म फरोशी सस्ती हो जाए तो वहाँ पे हुक्मरानों को सरेआम मार देना चाहिए। हम ये दुआ करेंगे अल्लाह पाक तमाम हुक्मरानों को हदायत दे कि उस पाकिस्तान को सोचेंगे। पाकिस्तान रहेगा तो ये हर दौर में पाकिस्तान को लूटते रहेंगे। इसके साथ ही आप मुझे याद है जी, अल्लाह हाफिज़।